السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اولئک اس میں اشارہ پورل کے لیے، بعید کے لیے، ڈسٹینس کے لیے، بٹ یہ قریب کے لیے استعمال ہوا ہے تاکیدن۔ الذین جو لوگ، یہی ہے وہ لوگ، اشترو یہ ماضی کا تھرڈ پرسن جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا یا بیچنا، دونوں مطلب اس کے ہوتے ہیں، خریدنا یا بیچنا۔ شین را یا اس کا روٹ ہے، یہ پہلے کئی بار آئے گا، شروع میں بھی آیا تھا بالکل۔ اس کا مطلب کوئی چیز لے کر آپ دوسری لے لیں، چینج کر لیں، ایکسچینج مطلب ایک چیز دیں دوسری چیز لیں، ایک چیز سمن کے طور پر آپ دیں دوسری چیز خریدیں تو اس کو خرید و فروخت کہتے ہیں۔ الحیات مانے زندگی، الحیات زندگی، الدنیا مانے دنیا، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی۔ سر اشترا کا روٹ ورڈ شین تا را، شین را یا، شین را یا۔ با مانے بدلے میں، الآخرت مانے آنے والی زندگی، بعد والا، آخرت مانے آخری، بعد والا، آخرت کے بعد۔ فا مانے تو، لا مانے نہیں، یخفف، خفف مانے ہوتا ہے ہلکا کرنا، ہلکا کرنا، خا فا فا اس کا روٹ ہے، ہلکا کرنا، تو یہ پیسیو ہے، یخفف ہلکا کیا جائے گا، لا نہیں، ان مانے سے، ہم مانے وہ لوگ، ان لوگوں سے ہلکا کیا جائے گا، لا نہیں، نہیں ہلکا کیا جائے گا، العذاب تکلیف کو، عین زال با اس کا روٹ ہے، ولا اور نہ ہی ہم وہ لوگ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، ان کی مدد کی جائے گی۔ ینصرون بھی یہ پیسو ہے اور مجہول یعنی کہ مجہول ہے یہ، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، ینصرون۔ ترجمہ دیکھیے، سر مجہول کا کیا مطلب ہے؟ پیسو، مجہول کا مطلب پیسو ہوتا ہے، یعنی جس میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ کرنے والا، یعنی جو کرتا ہے وہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا، اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، کرنے والے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، بس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ مدد پہنچے گی مطلب مدد کی جائے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. वाव माने और, लक़द ये ताकीद के लिए आता है. आतैना हमने दिया, हमजा ताया देना, आता यूती देना, रूट है हमजा ताया. आतैना हमने दिया, माजी का फर्स्ट पर्सन का सिगा है जमा का. मूसा मूसा को, अल किताब हमने मूसा को किताब दी. वा और कफ़ैना हमने भेजा. कफ़ा माने होता है एक के बाद एक करना, पीछे लगाना, एक के बाद दूसरा करना, इसको पीछे लगाने को कहते हैं. यानी एक नबी भेजा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक भेजते रहे कंटिन्यू. इसका रूट वर्ड क्या है सर? काफ फा और वाव, इसका रूट है काफ फा वाव. इसका मतलब होता है गुद्दी. गुद्दी समझते हैं ना, गुद्दी बोलते हैं पीछे, पीछे का जो हिस्सा होता है, गर्दन के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको, इसका ही होता है. रूट वर्ड का मीनिंग है गुद्दी. जी कफ, इसका मतलब गुद्दी होता है. और पीछे चलना भी होता है, पीछे चलना, क्योंकि देखिए पीछे ही होता है ये वाला एरिया, ये वाला हिस्सा पीछे होता है. तो किसी के पीछे मारने को भी यही कहते हैं कफा, पीछे मारने को, यहाँ गुद्दी पर मारने को भी यही बोलते हैं. काफ वाव, काफ फा वाव इसका रूट है. पीछे चलना, पे दर पे आना, किसी के पीछे आना. और कफ्फा पीछे करना, पीछे लाना, कफ्फा पीछे लाना. और हमने पीछे भेजा, मिन बादिही उनके बाद, उसके बाद यानी मूसा के बाद, बिर रसूल बहुत से रसूल, रा से लाम इसका रूट है, इसका मतलब है पैगंबर. रिसाला आपने सुना होगा, इसी से बनता है रा से लाम से पैगाम. रसूल जो पैगाम लेकर जाए किसी के पास, उसको रसूल बोलते हैं. उसका प्लूरल है रसूल. वआतैना और हमने दिया, ईसा ईसा इब्ने मरियम को. इब्न माने बेटा, मरियम के बेटे ईसा को हमने दिया. ईसा माने, ईसा नाम है, इब्न माने बेटा, मरियम ये भी नाम है. इब्न मरियम मरियम का बेटा, कौन ईसा, मरियम के बेटे ईसा को हमने, यानी ईसा इब्ने मरियम तर्जमा करेंगे पूरा, ये हमने बस समझाने के लिए बता दिया. अल-बय्यिनात इसका मतलब है वाज़ेह निशानियां, वाज़ेह निशानियां. वअय्यदनाहु और हमने उसकी तायीद की. तायीद मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट करना, तक़वियत देना उसकी, यानी ईसा इब्न मरियम. हमजा या दाल इसका रूट है, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, तक़वियत देना. बी साथ जरिए, रूहुल कुदुस, रूह कुदुस के जरिए, पाक रूह के जरिए. अल कुदुस माने पाक, काफ दाल सीन मतलब कुदुस पाक. पीछे आया था नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक, इस तरह हम तेरी पाकी बयान करते हैं. तो काफ दाल सीन का मतलब होता है पाक, पाकी. हाँ माने क्या, कुल्लमा माने जब जब, जाआ माने आना, जीम या हमजा इसका रूट है, इसका मतलब आना. तुम्हारे पास, तुम माने तुम्हारा, तुम लोग, तुम्हारे पास आया, रसूल कोई रसूल. बे माने साथ, माँ उस चीज के साथ,
ला तहवा, ला माने नहीं, तहवा माने चाहना, हा वाव या, इसका मतलब होता है चाहना, किसी की तरफ झुकना, गिरना, झुकना। तो दिल का किसी की तरफ झुक जाना, नफ्स का किसी चीज की तरफ झुकना, यानी ख्वाहिश होना, चाहना। दिल का किसी चीज की तरफ मैलान होना, उसको कहते हैं चाहत। तो ये वही है चाहत, हवा, हा वाव या। सर हम इसको इंग्लिश में इंक्लिनेशन बोल सकते हैं। अट्रैक्शन कह सकते हैं आप, या और दूसरा लफ्ज, जी। किसी की तरफ माइल हो जाना। अनफुस माने जान, तुम माने तुम लोग, अनफुसुकुम तुम्हारी जान, यानी तुम लोग। इस्तकबर तुमने तकब्बुर किया। ये काफ बारा, इसका मतलब होता है बड़ा होना, तो तुम बड़े बन गए, अपने आप को बड़ा समझा तुमने, तुमने तकब्बुर किया। फरीक माने जमात, व फरीकन तो एक जमात को, कज़्ज़ब तुमने झुटलाया, व और फरीकन एक जमात को, तक़्तुलून तुम कत्ल कर देते थे। काफ तालाम, काफ तालाम इसका रूट है, तक़्तुलून तुम लोग कत्ल करते हो। और हमने मूसा को किताब दी, और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, और ईसा बिन मरियम को खुली खुली निशानियां दी, और रूह पाक से उसकी तायीद की। तो जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास वो चीज लेकर आया जिसको तुम्हारा दिल नहीं चाहता था, तो तुमने तकब्बुर किया, फिर एक जमात को झुटलाया और एक जमात को मार डाला। जी। सर जाकुम का मीनिंग आना है। हाँ, जा माने आना, कुम तुम्हारे पास, जब तुम्हारे पास आया, रसूलुन कोई रसूल। कुम ये देखिए बार बार आ चुका है, ये वाला कुम देखिए यहाँ पर, ये कुम बार बार आ चुका है, तुम लोग। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ, बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फक़लीलन मा युमिनून। माने और, कालू उन लोगों ने कहा, कुलूब माने दिल, पहले भी आ चुका है, कल्ब उनका प्लूरल है, कुलूब दिल। और पलटना, इसका मतलब पलटने की सलाहियत भी उस वक्त हमने बताया था, पलटने की सलाहियत। इस तरह भी देख, अब आप दिल को ये इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखिए जैसे दिल पंपिंग करता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसकी हालत तब्दील होती रहती है, चेंज होती रहती है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे हो जाता है। ठीक, तो इसलिए उसको दिल भी बोलते हैं, दिल को भी कल्ब इसलिए बोलते हैं। और ये कि उसमें कभी कुछ आदमी के जहन में आता है, कभी कुछ आता है, बदलता रहता है, इस तरह उसको कल्ब कहते हैं। कुलूब माने होता है दिल, ये प्लूरल है। और कल्ब का जो रूट का जो मीनिंग है, बदलना, चेंज होना। ना माने हमारा, कुलूबुना हमारे दिल, गुल्फ ये भी जमा है अगलफ की, इसका मतलब होता है पर्दा, पर्दा। गिलाफ आपने सुना होगा, वर्ड गिलाफ, गिलाफे काबा, गिलाफे काबा बोलते हैं, काबे का पर्दा। तो गिलाफ बोलते हैं पर्दे को, उसी से गैर लाम फा से बना है पर्दा। बल बल्कि, लाना माने लानत करना, दूर कर देना, किसी को दूर कर देना, धुतकार देना, भगा देना, दूर करना। हम माने वो लोग, अल्लाह ने उनको दूर कर दिया, बिकुफ्रिहिम उनके कुफ्र की वजह से, बी माने वजह, साथ, रीजन के लिए भी आता है, सबब बताने के लिए। हाँ, उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उनको दूर कर दिया। तो तो कलीलन माने थोड़े, मा युमिनून ईमान लाते हैं वो लोग, कलीलन मा थोड़े ही, युमिनून वो ईमान लाते हैं।
حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے، یہ بہت بار آ چکا ہے. اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں. نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. واو مانے او، لما مانے جب، جا مانے آنا، ماضی کا صیغہ ہے مطلب آیا. ہم مانے ان کے پاس، جاءہم ان کے پاس آئی، کتاب کتاب، من مانے سے، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس سے جب ان کے پاس کوئی کتاب آئی. دیکھیے یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اگر کوئی ورڈ نکرہ ہو، کوئی ناؤن نکرہ ہو یعنی کامن ناؤن، اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس پر تنوین ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ کوئی، کوئی ایک ایسے کرتے ہیں، کوئی، کوئی ایک. تو جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی، مصدق جو سچا کرنے والی تھی، سچ کرنے والی تھی، لما اس چیز کو، ما مانے وہ چیز، معہم جو ان کے پاس تھی، وکانو اور وہ تھے، من قبل پہلے، یستفتحون مدد چاہتے تھے، وہ لوگ مدد چاہتے تھے. فاتح مطلب ہوتا ہے فتح، جیت، فاتح فتح جیت. تو وہ فتح چاہتے تھے، جیت چاہتے تھے، اعلی مانے پر، الذین وہ لوگ، الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافارا جنہوں نے انکار کیا. ترجمہ دیکھیے، اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے اس کو جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے سے منکروں پر فتح مانگا کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. فا مانے تو، پھر لما مانے جب، ان کے پاس آیا یا آئی، ما مانے جو، عرفو انہوں نے پہچانا، وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا. عین رافا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، جاننا، پہچاننا. عین رافا جاننا، پہچاننا. کفروا بھی اس کا انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اس کا انکار کیا. کافارا بھی اس کا، کفارا با کے ساتھ ہوتا ہے انکار کرنا، تاج بانو کیمرہ ان کی. فا مانے تو، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت. لعنت ابھی پیچھے ہم بتا چکے ہیں، لام عین نون کا مطلب ہے دور کرنا، دور کر دینا. ٹھیک ہے، رحمت سے دور کر دینا. تو اللہ کی لعنت ہے، اعلی مانے پر، الکافرین انکار کرنے والوں پر، منکروں پر. کہ جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. چلیے یہ آج کا سبق ہے آپ کا، یہاں تک ہے. سر جی جو یہ اللہ کا پر ہے وہ اوپر کے ویسا پر ہے نا، یعنی کہ اوپر، مگر میں جب اپن استعمال کرتے ہیں پر
پر وہ نہیں آ سکی، ایسا جب ہمیں ہاں استعمال یہ اس کرتے کے ہیں لیے وہ یہ نہیں نہیں ہے، وہ والے کے نہیں ہے، وہ والے کو بٹ بولتے ہیں، بٹ لیکن، یس. ٹھیک ہے، یہ اوپر کے معنی، اون کے معنی میں. السلام علیکم.